वचन पढ़ांगे मत्ती 22 ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ। पढ़ो मत्ती 22 ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। अगर तुसी इस वचन नो परमेश्वर दी आवाज समझोगे तां किदी आवाज समझोगे? परमेश्वर दी। तुहाडे बंद रस्ते खुलणगे। आमीन। अगर तुसी इस वचन नु ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे, मेरा विश्वास है कि तुहाडे बंद रस्ते खुलणगे यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। पर जद फरीसियां ने सुनिया जो उसने संदूकियां दा मूँह बंद कर दिता, तद ओह एक थां इकट्ठे होए अते उन्हां विचों एक ने जिहड़ा शरां दा सिखाउण वाला सी उस दे परतौण लई सवाल कीता, जो गुरु जी तुरीत विच वड्डा हुक्म किहड़ा है? अते उसने उसनूं कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं अपने सारे दिल नाल अते अपनी सारी जान नाल ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਵਚਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं अपने सारे दिल नाल, अपने सारी जान नाल अते अपने सारी बुद्ध नाल प्यार कर। वड्डा अते पहला हुक्म एहो है। हालेलुया हालेलुया। किन्ने जाने मनना चाहुंदे ने वड्डा और पहला हुक्म जो परमेश्वर दा है? सब तो वड्डी आग्या, सब तो मेन आग्या, पहली आग्या। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। पूरे दिल जान दे नाल प्यार करन दा मतलब कि 100% प्यार करना परमेश्वर नूं। किन्ने जाने कर सकते ने 100% प्यार करना? मतलब कि अपनी लाइफ च सब तो पहला स्थान किनू देना? परमेश्वर नूं। परमेश्वर तो उत्तम साडे लई कुछ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तो बाद साडे लई साडियां बहुत सारियां आशीषां होणियां चाहीदियां ने जो परमेश्वर सानू दिंदे ने, लेकिन साडे जीवन च सब तो पहली जो आशीष, जो बरकत, जो पहला स्थान है वो किहदा होना चाहिए है? यहोवा परमेश्वर दा। परमेश्वर दे कहण दा मतलब ये आ, प्रभु यीशु मसीह दे कहण दा मतलब ये आ कि जदों तुसीं परमेश्वर नूं जाणो तो सब तो वड्डी आग्या तुहाडे लई हुण यही आ कि तुसीं पूरे दिल जान दे नाल यहोवा परमेश्वर नूं की करना है? प्यार करना है। असी बाइबल दे विच पढ़िया अब्राहम ने इस वचन नूं पूरा कीता सी। अब्राहम दे कोल सिर्फ इक्को ही बेटा सी जिहड़ा उहनूं 100 साल दी उम्र च मिलिया सी, जिहड़ा उहनूं तरस तरस के मिलिया सी कह सकदे हां, लेकिन उहने परमेश्वर दे लई उस बच्चे नूं भी देण दे लई ओह की हो गया सी? तैयार हो गया सी। एदा मतलब उहने सब तो पहला परमेश्वर नूं प्रेम कीता सी, उस तो बाद अपने बेटे नूं प्रेम कीता सी। किन्ने जाणिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही? बच्चों नूं थोड़ा जिहा कंट्रोल च करो अपने नूं। असी अपनी लाइफ ते सब तो पहला स्थान किनू देना है? परमेश्वर नूं। अगर असी चंगे होना चाहुंदे आ तां, अगर असी बीमार नहीं रहना चाहुंदे, अगर असी ब्लैस्ड होना चाहुंदे आ, सानू अपने जीवन च सब तो पहला स्थान किनू देना पएगा? परमेश्वर नूं। अगर असी दे सकते हैं तो परमेश्वर भी तुहानू ब्लैस कर सकते हैं। कि इस तरह हो सकता है कि तुसी अपनी लाइफ च परमेश्वर नू पहला स्थान दो और तुसी बीमार हो, परमेश्वर तुहानू चंगा ना करन? कदी इस तरह हो सकता है कि तुसी अपनी लाइफ च पहला स्थान परमेश्वर नू दो और परमेश्वर तुहानू ब्लैस ना करे? कदी इस तरह हो सकता है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਗਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਆਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਉਠਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 28 ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ 28:19 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸੇਮ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਲਾਕੀ 3:10 ਪੜੋ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਹਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲ ਨਾ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਰਚ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਅਸ 9:6। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਸਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿਓ, 100 ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। 20 ਹੋਵੇ 50 ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਟੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਰਸਾਏਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਏਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਅੱਜ ਪਹਿਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਚਨ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਘਰ ਮੰਗਾਂਗੇ,
ਬੱਚੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, परमेश्वर मैनू बच्चे दे दे, परमेश्वर मैनू घर दे दे, परमेश्वर मैनू गड्डियां दे दे, परमेश्वर मैनू जमीन दे दे। लेकिन जिन्हां ने वचन पढ़िया वो कहंदे असीं की मंगांगे जदों परमेश्वर सानू पुछेगा कि हाँ दस बच्चे हुण तैनू मैं की दवां, ते कहंदे असीं परमेश्वर कोलों की मंगांगे? बुद्ध मंगांगे। सुलेमान ने की मंगिया सी? बुद्ध मंगी सी ओने, और परमेश्वर खुश होया ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਚੜਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? परमेश्वर मेरे दुश्मनों को खत्म कर दे, परमेश्वर मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाए, या परमेश्वर मेरी उम्र बहुत लंबी हो जाए। लेकिन सुलेमान ने की मंगिया कि परमेश्वर मैनू की दे दे? बुद्ध दे दे। प्रभु कहंदा तू वो चीज मंगी आ कि की मंगिया उन्हें? कहंदा मेरे दाऊद पिता ने जिस राज गद्दी मैनू जिहड़ी मिली है दाऊद दी, कहंदा परमेश्वर मैं अजे छोटा जिहा बच्चा हाँ, कहंदा मैं तेरे लोकां नू संभाल नहीं सकदा, इन्हां दी अगवाही नहीं कर सकदा, कहंदा मैनू बुद्ध दे कि मैं तेरे लोकां दी अगवाही कर सकां। परमेश्वर कहंदा मैं तेरे तो खुश हां कि तू की मंगी आ? बुद्ध मंगी आ। कहंदा हुण तैनू वो सब कुछ मिलेगा जो तू मंगिया भी नहीं आ, जो तू मंगिया भी नहीं वो सारा कुछ तैनू उदां ही मिलेगा। अगर वो कह दिंदा नहीं परमेश्वर मैनू आ दे दे, ओ दे दे, परमेश्वर कहना बस ठीक है आ मिल जू तेनू, क्योंकि परमेश्वर कह रहे सी परमेश्वर ने देना सी। लेकिन उन्हें की मंगी? परमेश्वर मैं तेरे लोकां दी अगवाई करना चाहुंदा हां, मैनू बुद्ध दे। तो परमेश्वर कहंदा हुण ओ सारा कुछ तेनू मिलेगा जो तू मंगिया ही नहीं आ, ओ तेनू मैं देवांगा। और बाइबल दसदी जिन्ना उन्हें बोया सी ओदे तो डबल परमेश्वर ने उन्हें ब्लैस कीता, डबल ब्लैस कीता। दूर दूर तक ओदी बुद्ध जड़ी उन्हें विजडम परमेश्वर ने दिती सी, ओदे दूर दूर तक चर्चे होने स्टार्ट हो गए सी। समुद्रों पार एक सभा दी रानी सी जड़ी बड़ी ब्लैस सी। जदों उन्हें पता चलिया कि एक सुलेमान राजा है, ओदे कोल एक बड़ी वड्डी बोधा परमेश्वर ने दिती, तो अपने घरों ही अपने महल चों ही मन बना के आई, नाल बहुत सारा सोना चांदी बड़े कीमती बहुत कीमती चीज़ां लैके आई। और कहंदी जे सचमुच सुलेमान दे घरे जाके मैनू महल दे विच जाके पता लग्या ना कि सच्ची इहदे कोल इदां दी बोधा, कहंदी मैं जिन्ना कुछ नाल लैके आई हां मैं सारा कुछ सुलेमान नू दे के जाऊंगी। और बाइबल च लिखिया जदों उत्थे गई उन्हें देखिया कि सुलेमान दे नौकर किस तरह सेवा कर रहे ने, सुलेमान दे किस तरह दे ओदे कपड़े ने, किस तरह दे ओदे महल नू सजाया गया है। उन्होंने समझ आई कि सचमुच परमेश्वर दी बोधा। और बाइबल दसदी वो सारा सोना चांदी सब कीमती चीज़ां जड़ियां सी वो सुलेमान नू देगी। और परमेश्वर दा वचन पूरा आया कि जो तू मेरे कोलों मंगिया भी नहीं वो मैं तेनू उदां ही दे दांगा। और सेम इसे तरह तुहाडे नाल होए यीशु मसीह दे नाम च, सेम इसे तरह होए यीशु मसीह दे नाम च। जदों तुसी बीज नू बो मेरा परमेश्वर तुहानू सुलेमान दी तरह ब्लैस करे यीशु मसीह दे नाम दे। आमीन, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਬੀਜ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹਰ ਮੰਥ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। 1000, 5000, 10000, 50000 ਜਾਂ ਲੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਤੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਰਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਚਰਚ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਸ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ QR ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।